ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಪವರ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಪವರ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಆ 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಮನವಿ. 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ 3 ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ 6 English medium girl students ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. They are here and we have got a good faculty this year, no doubt, and they will dedicate their life and their everything, whatever they have, and it is your duty to grab the knowledge that is there in their head. And the faculty is excellent and extraordinary, no doubt. Please sir, come front side, so that the camera will catch your face. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ದೀಪಕ್ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟಾದಿಂದ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಂಕುರ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಹದೇವ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅನಸೂಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 721 below 1000 our college has made a record of score. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ your future. So as you know, just you came from your journey of class 10 and now you are entering to the real world where these 2 years definitely going to shape your future. Some of you might become doctors, some of you may become engineers, and some of you definitely become the great minds of this nation and definitely going to serve this nation with a great destiny, great opportunity that you are going to get. So this is particularly speaking, this is the first program of this college, and I am very delighted that I got very much pleasure that I got a beautiful opportunity here to serve all of you and to teach you all the physics, and I hope everybody is understanding that. Aya nahi aya? Aya. Okay, so just 2 to 3 minutes I will finish my speech. So many of you came with big dreams. Some are confused with which stream you would like to go, whether engineering or medical. So a small suggestion and a straightforward answer I give to many of you, but some students came very late. So I would like to again tell those same things. See, dear students, you already know that you are having really good potential. Nobody is born with a talent or a high IQ. It is all about consistency and dedicated hard work that lead you to
get really good results. You have beautiful examples in front of you. Our students who got All India rank 520 in JEE Advanced, and he is definitely going to pursue his computer science in engineering from either IIT Madras or IIT Delhi. Please have a round of applause. And one more thing is that Unique College has produced Karnataka CET general rank of 721, that is under 1000. And this is the first year of success and more yet to come. And that more yet to come is from all of you. And engineering journey is a short journey to pursue a job. Medical journey is little long. ರಕ್ಷಿತಾ ಅಗ್ನಿಮಠ್ ಈ 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಗರ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಳಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಯ್ಯ ದಮ್ಮೂರ್ ಮಠ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚೇತನಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಜೀವನ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವಂತ ಜೀವಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಲಿಮುನಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸರ್, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀ GP ಧನ್ಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆನೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಗುರಿಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ TC ಸಂಜನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ. ಅಂತ ಸಾಧಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮೌನೇಶ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೌನೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಂತ್ ನಡುವಿನ ಮನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಾಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ JEE ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಂತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅಗ್ನಿಮಠ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಲ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಅಗ್ನಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಚಿನ ವಣಿಕಾಳ್ ಇದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್, ಅವನು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಪ್ ಅಮಂಗ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವನು 10ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಜಸ್ಸಿ ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈನಿ ವಿಲೇಜಸ್. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೋ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಈ ಯೂನಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಬಂದು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹುಡುಗ ವಡವಡಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿ, ಅದು ಮೂಲ ಊರದು. ಆ ವಡವಡಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ MDRS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾನೆ, ಯೂನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಯಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆತ ಹಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತ ಹುಡುಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾಕೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಮನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು. ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಪಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೇವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಯಾವಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಕಾಸ್ಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಯೂನಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ನ್ಯೂ ಟೀಚಿಂಗ್